بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکنہ اور تنوین کے رولز کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے ادغام کی۔ ادغام کے معنی ہے مدغم ہو جانا، مل جانا یا مرج کر جانا، اور ان سب معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ادغام تب ہی ہوگا جب دو حروف آپس میں مل رہے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادغام دو حروف کے مابین ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرم ادغام صرف نون ساکنہ اور تنوین کے لیے ہی خاص ہے۔ ہم آنے والے لیسنز میں ادغام کی مختلف اقسام کی بات کریں گے، اور ایک ٹرم جو ہر قسم کے ادغام میں استعمال ہوگی وہ ہے ادغام کامل اور ادغام ناقص۔ تو آنے والے مختلف ٹاپکس میں جب بھی ہم ادغام کی بات کریں گے آپ یہ دونوں ٹرمز ریپیٹڈلی سنتے رہیں گے، اس لیے آج کے لیسن میں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور آج کے لیسن میں ان ٹرمز کو ہم اگزامپلس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم ہمارا آج کا ٹاپک کیونکہ نون ساکنہ اور تنوین کے حوالے سے ہونے والے ادغام کے بارے میں ہے، تو ہم اپنی آج کی ڈسکشن میں نون ساکنہ اور تنوین میں ہونے والے ادغام کے بارے میں ہی بات کریں گے، اور ان مختلف کیٹیگریز کی بات کریں گے جس میں ادغام کامل اور ادغام ناقص دونوں کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کا دوسرے حرف سے مل جانا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آنے والے حرف میں اگر یرملون لیٹرز کا کوئی حرف ہو، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو ساکن لیٹر نون اپنے سے بعد میں آنے والے متحرک حرف کے ساتھ مل جاتا ہے، اس میں مدغم ہو جاتا ہے، اس میں مرج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اس میں اس طرح سے مرج ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا، اور اس کو ادغام کامل کہتے ہیں، اور جلد ہی ہم اس کو اگزامپل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اور بعض اوقات یہ اس میں اس طرح سے مرج ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ، اس کی کوئی صفت باقی رہ جاتی ہے، اور اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو اگزامپل سے سمجھیں گے۔ یہاں پر ہم کچھ اگزامپلس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نون ساکنہ اور تنوین کا ادغام ہو رہا ہے۔ پہلے والی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر نون ساکنہ کے بعد آنے والا لفظ لیٹر میم ہے، اور میم بھی ایک یرملون لیٹر میں سے ایک لیٹر ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے میم ما ان۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے من ما ان نہیں پڑھا بلکہ میم ما ان، اس طرح سے اس کو پڑھا، اور اس نون ساکنہ کو میں نے کمپلیٹلی مدغم کر دیا اس کے بعد آنے والے لیٹر میم کے اندر۔ تو یہاں پر یہ نون ساکنہ کا ادغام ہو گیا جب یرملون لیٹر میں سے ایک لیٹر میم نون ساکنہ کے بعد آیا۔ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے میم ما ان۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر نون ایک ساکن حالت میں ہے، اور اس کے بعد آنے والا حرف لیٹر را ہے، اور یہ حرف بھی یرملون لیٹر میں سے ہی ایک لیٹر ہے۔ تو یہاں پر نون ساکنہ کا ادغام اس طرح سے ہوگا کہ ہم نون ساکنہ کو نہیں پڑھیں گے اور لیٹر میم کو لیٹر را سے ملا دیں گے، اور اس طرح سے اس کی ادائیگی کریں گے مر رزقن۔ آپ کو لیٹر نون کی کوئی بھی آواز یہاں پر نہیں آئی کیونکہ لیٹر نون پوری طرح سے مرج ہو چکا ہے لیٹر را کے اندر، اسی لیے اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو لیٹر نون کی کوئی آواز نہیں آئی۔ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں من نطفۃ۔ یہاں پر ساکن لیٹر نون کمپلیٹلی طور پر مرج ہو گیا، مل گیا اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر نون میں، جو کہ ایک متحرک لیٹر نون تھا، اور لیٹر نون یرملون لیٹر میں سے ایک لیٹر ہے، تو ہم اس ساکن نون کو بعد میں آنے والے متحرک لیٹر نون کے اندر کمپلیٹلی مرج کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں من نطفۃ۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر دال کے اوپر تنوین ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا لیکن سننے میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو وہ لیٹر نون ساکن جو تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر لام ہے،
اور لیٹر لام بھی یرملون لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ لیٹر نون ساکنہ مکمل طور پر مرج ہو جائے گا لیٹر لام کے اندر، اور اس لفظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے جواد لکم. یہاں پر ہم اس لیٹر نون کی بات نہیں کر رہے جو دال سے پہلے ہے، ہم اس لیٹر نون کی بات کر رہے ہیں جو تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے. اس لیٹر نون کو ہم کمپلیٹلی مرج کر دیں گے لیٹر لام کے اندر، اور اس کی ادائیگی کے وقت آپ کو لیٹر نون کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی اور دال کو آپ لام سے ہی ملا رہے ہوں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں لغوا ولا. تنوین کے اندر جو نون ساکنہ چھپا ہوا ہے، اس کے بعد آنے والا حرف لیٹر واو ہے، اور یہ بھی یرملون لیٹرز میں سے ہی ایک لیٹر ہے. تو یہاں پر بھی جو نون ساکنہ چھپا ہوا ہے اس کو ہم مرج کر دیں گے لیٹر واو کے ساتھ، اور اس کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہوگی لغون ولا، کیونکہ یہاں پر میں لیٹر نون کو کلیئرلی اظہار کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، لیکن یہاں پر تو میں نے ادغام کرنا ہے کیونکہ واو ایک یرملون کا لیٹر ہے. تو نون ساکنہ کے بعد یا تنوین میں چھپے ہوئے نون ساکنہ کے بعد جب بھی یرملون لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر ہوگا تو ہم لیٹر نون ساکنہ کو اس کے بعد میں آنے والے متحرک لیٹر کے اندر مرج کر دیں گے، اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی لغوا ولا. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر یا ہے، اور لیٹر یا بھی یرملون لیٹرز میں سے ہی ایک لیٹر ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے من یا عمل، کیونکہ اس ادائیگی میں ہم لیٹر نون کو اظہار کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے. ہم لیٹر نون کو مرج کر دیں گے لیٹر یا کے ساتھ، اور اس کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے من یا عمل. تو یہ کچھ ایگزامپلس سے ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے ادغام کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ نون ساکنہ اور تنوین کا ادغام ہمیشہ دو لفظوں کے مابین ہوتا ہے، اور ان ایگزامپلس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکنہ یا تنوین کا ادغام دو لفظوں کے مابین ہی ہو رہا ہے. من ایک لفظ ہے، ما ان دوسرا لفظ ہے. اسی طرح من ایک لفظ ہے، رزقن دوسرا لفظ ہے. من ایک لفظ ہے، نطفتن دوسرا لفظ ہے. جندن ایک لفظ ہے، لکم دوسرا لفظ ہے. لغون ایک لفظ ہے، ولا ایک دوسرا لفظ ہے. من ایک لفظ ہے، یا عمل ایک دوسرا لفظ ہے. نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہمیشہ دو سیپریٹ لفظوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک لفظ کے اندر نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید میں 4 لفظ ایسے ہیں جہاں آپ کو ایک لفظ کے اندر کو نون ساکنہ کے ادغام کی کنڈیشنز نظر آتی ہیں، لیکن آپ وہاں پر نون ساکنہ کا ادغام نہیں کرتے، کیونکہ ان لفظوں کو اگر ہم نون ساکنہ کے ادغام کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے معنی میں کچھ کنفیوژن ہو جائے گا. تو اس کنفیوژن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ان لفظوں کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ 4 لفظ یہ ہیں دنیا، صنوان، قنوان، بنیانن. ان 4 لفظوں میں لیٹر نون کے بعد آنے والا حرف ویسے تو یرملون لیٹرز میں سے ہی ایک لیٹر ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ادغام کی کنڈیشنز ہیں، لیکن ہم یہاں پر ادغام نہیں کرتے بلکہ اظہار کے ساتھ ان لفظوں کو پڑھتے ہیں. اور عثمانی اسکرپٹ میں آپ کو ادغام کی صورت میں نون ساکنہ کے اوپر جزم یا سکون کا کوئی سائن نظر نہیں آتا، اور تنوین کا نشان اظہار کے تنوین سے کچھ فرق ہوتا ہے. تنوین کا نشان کچھ اس طرح سے ہوگا کہ فتحتین کی صورت میں 2 پیرالل لائنز ایک دوسرے کے بالکل اوپر نیچے نہیں ہوں گی بلکہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گی، اور کسرتین کی صورت میں بھی 2 پیرالل لائنز بالکل ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں ہوں گی بلکہ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوں گی. اور ضمتین کا نشان یا 2 پیش کا نشان اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا. تو یہ نشان فرق ہوتے ہیں اظہار کے نشان سے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اظہار میں فتحتین اور کسرتین کی صورت میں یہ دونوں پیرالل لائنز ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور ضمتین کی یا 2 پیش کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے. لیکن ادغام کی صورت میں یہ دونوں لائنز ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتی ہیں اور ضمتین یا 2 پیش کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے. تو عثمانی اسکرپٹ میں آپ یہ ایک ہنٹ ہے جو یاد رکھ سکتے ہیں ادغام کی صورت میں. نون ساکنہ اور تنوین کے ادغام کو 2
दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, जो कि आगे मजीद दो इकसाम में डिवाइड होती हैं। पहली किस्म तो ये है कि अगर हम इदगाम को गुन्ना के हवाले से डिवाइड करें, और दूसरी किस्म ये है कि अगर हम इदगाम को मर्जिंग, कामिल और नाकिस इदगाम के हवाले से डिवाइड करें। जब नून साकिना और तनवीन में होने वाले इदगाम को हम गुन्ना के हवाले से तकसीम करेंगे, तो हम बेसिकली यरमलून लेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक कैटेगरी है यनमू की और दूसरी है रॉ और लाम की। अगर इन 6 के 6 लेटर्स को आप साथ जोड़ देते हैं तो ये यरमलून बन जाता है। लेकिन जब आप यरमलून को गुन्ना के हवाले से डिवाइड करते हैं तो ये इन दो कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करेंगे, यनमू लेटर्स और रॉ और लैम। जब भी नून साकिना या तनवीन में छुपे हुए नून साकिना के बाद यनमू लेटर्स जो कि हैं या, नून, मीम, वाओ, इनमें से कोई लेटर आ जाता है तो इन 4 लेटर्स की सूरत में जब नून साकिना का इदगाम होगा तो वो इदगाम गुन्ना के साथ होगा। तो हम इन लफ्जों के साथ होने वाले इदगाम को कहते हैं इदगाम बि गुन्ना या इदगाम विद गुन्ना। अगर नून साकिना और तनवीन के बाद आपको लेटर रॉ और लाम नजर आएंगे तो इस सूरत में जो इदगाम होगा उसमें गुन्ना या नेजल साउंड की आवाज नहीं होगी। तो इस इदगाम को हम कहेंगे इदगाम बिगैर गुन्ना या इदगाम विदाउट गुन्ना। और इंशाअल्लाह आगे चल के हम इनकी एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नून साकिना और तनवीन का इदगाम जब यनमू लेटर के साथ होगा तो वो इदगाम बेगुन्ना होगा, यानी गुन्ना के साथ, नेजल साउंड के साथ होगा। और अगर नून साकिना और तनवीन के बाद रॉ और लाम आ जाएंगे तो ये इदगाम विदाउट गुन्ना या बेगैर गुन्ना होगा और इसमें कोई भी आवाज गुन्ना या नेजलाइजेशन की नहीं होगी। एक और कैटेगरी जिसमें हम इदगाम को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर मैं ये बात वाजे करती चलूं कि इदगाम जब मर्जिंग के हवाले से डिवाइड होता है तो ये सिर्फ नून साकिना और तनवीन के लिए खास नहीं है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि इदगाम मर्जिंग के हवाले से किस तरह से डिवाइड होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नून साकिना और तनवीन की सूरत में जब हम इदगाम को मर्जिंग के हवाले से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है। क्योंकि इदगाम जब मर्जिंग के हवाले से डिवाइड होगा तो आने वाले वो तमाम टॉपिक्स जहां पर हम इदगाम की बात करेंगे, हम इदगाम को इन दोनों हवालों से डिवाइड करते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि ये इदगाम कामिल है या ये इदगाम नाकिस है। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस नून साकिना और तनवीन की सूरत में किस तरह से होता है। तो इदगाम को जब हम मर्जिंग के हवाले से डिवाइड करते हैं तो ये दो तरीके से डिवाइड होता है। एक को कहते हैं इदगाम कामिल और दूसरा है इदगाम नाकिस। इदगाम कामिल कहते हैं कि इदगाम होने की सूरत में पहले वाले साकिन हर्फ की कोई भी सिफ्त या एट्रीब्यूट या उसकी करेक्टरिस्टिक बाकी ना रहे और वो पूरे का पूरा मदगम हो जाए, मर्ज हो जाए बाद में आने वाले वॉवल या मुतहर्रिक लेटर के अंदर। इदगाम नाकिस कहते हैं इदगाम होने की सूरत में अगर पहले वाले साकिन हर्फ की कोई सिफ्त, उसका कोई एट्रीब्यूट या उसकी कोई करेक्टरिस्टिक बाकी रह जाए तो इसको हम कहते हैं ये मुकम्मल इदगाम नहीं हुआ बल्कि ये नाकिस इदगाम है। इदगाम जो मुकम्मल होता है उसको कंप्लीट मर्जिंग कहते हैं और इदगाम नाकिस को हम इनकम्प्लीट मर्जिंग भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नून साकिना और तनवीन में होने वाले इदगाम को जब हम कंप्लीट मर्जिंग और इनकम्प्लीट मर्जिंग में डिवाइड करते हैं तो यरमलून लेटर्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो जब भी लेटर नून साकिन या तनवीन में छुपे हुए नून साकिना के बाद आने वाले यरमलून लेटर्स में इदगाम हो रहा है तो लेटर रॉ, लेटर मीम, लेटर लैम और लेटर नून की सूरत में नून साकिना कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा, वहां पर इदगाम कामिल होगा। और नून साकिना या तनवीन के बाद लेटर या आ जाए या लेटर वाओ आ जाए तो ऐसी सूरत में ये इदगाम नाकिस या इनकम्प्लीट मर्जिंग होगी। और अभी हम जब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा।
تو ان شارٹ نون ساکنہ اور تنوین کے ادغام کو جب بھی آپ ڈیوائڈ کریں گے، آپ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک تو وہ جب ادغام ہو رہا ہے غنہ کے حوالے سے، اور ایک وہ جب ادغام ہو رہا ہے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ مرجنگ کے حوالے سے۔ جب ادغام ہو رہا ہے غنہ کے حوالے سے تو یرملون لیٹرز کو آگے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے، ایک ینمو لیٹرز، اور جب ینمو لیٹرز کا ادغام ہوگا تو وہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور دوسری کیٹیگری لیٹر را اور لیٹر لام کی ہے، اور ایسی صورت میں ادغام بغیر غنہ ہوگا، وہاں پر آپ کو کوئی نیزلائزیشن کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ اور جب آپ ادغام کو کمپلیٹ اور انکمپلیٹ مرجنگ کے حوالے سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو کمپلیٹ مرجنگ کی صورت میں لیٹر نون ساکنہ مکمل طور پر مرج ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا لیٹر را، لیٹر میم، لیٹر لام اور لیٹر نون میں، اور اس کو ہم کمپلیٹ مرجنگ یا ادغام کامل کہیں گے۔ لیکن اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد لیٹر یا آ جائے یا لیٹر واو آ جائے تو یہ ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر لیٹر نون کی کوئی ایک صفت، کوئی ایٹریبیوٹ باقی رہ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں جب ہم نون ساکنہ اور تنوین کا ادغام غنہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو یرملون لیٹرز کو ہم نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ینمو اور لیٹر را اور لام۔ تو جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ینمو لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا تو یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور ہم اس کو کچھ اگزامپلس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پہلی اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ تنوین کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر واو ہے، تو آپ جب تنوین میں چھپے ہوئے لیٹر نون ساکنہ کو واو کے ساتھ مرج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پر غنہ کی آواز سنائی دے گی۔ وہ کس طرح سے ہوگی؟ نَوْوَ، نَوْوَ۔ ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیونکہ یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی نون ساکنہ کے بعد آپ کو لیٹر واو نظر آئے گا تو آپ اس مرجنگ کے وقت غنہ بھی ساتھ کریں گے، نیزل ساؤنڈ بھی ساتھ آنی چاہیے۔ آپ اس غنہ کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ بھی کریں گے، جس طرح ہم اظہار میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ دیر ہولڈ نہیں کریں گے، لیکن ادغام کی صورت میں آپ اس غنہ کو کچھ دیر ہولڈ کریں گے، اور اس لفظ کی ادائیگی ہم کچھ اس طرح سے کریں گے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر نون ساکن کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر میم ہے، اور یہ بھی ینمو لیٹرز میں سے ہی ایک لیٹر ہے، تو یہ ادغام بھی غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم غنہ کو کچھ دیر ہولڈ بھی کریں گے اور اس لفظ کو اس طرح سے پڑھیں گے مِمَّاءِ، مِمَّاءِ۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر یا ہے، اور لیٹر یا بھی ینمو لیٹرز میں سے ہی ایک لیٹر ہے، تو اس کی ادائیگی کے وقت غنہ کی آواز بھی آئے گی۔ ہم غنہ کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ بھی کریں گے اور اس لفظ کو کچھ اس طرح سے پڑھیں گے مَن یعمل۔ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں پر لکھی نہیں ہوئی لیکن من نطفتن، من ایک لفظ ہے اور مطفتن اگر دوسرا لفظ ہے، تو اس صورت میں بھی ہم اس کو پڑھتے وقت اس طرح سے پڑھیں گے من نطفتن۔ آپ کو غنہ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی، آپ نے غنہ کو کچھ دیر ہولڈ بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نون ساکنہ اور تنوین کا ادغام کریں گے ینمو لیٹرز کی صورت میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر را یا لیٹر لام میں سے کوئی ایک لیٹر ہے، تو ایسی صورت میں جو ادغام ہوگا اس میں آپ کو غنہ یا نیزل ساؤنڈ کی کوئی بھی آواز نہیں آئے گی۔ اور اس ایگزامپل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں لیٹر نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر لیٹر را ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے مِر رزقن۔ آپ نے دیکھا یہاں پر میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا مِر رزقن، کیونکہ یہ تو میں نے غنہ کی آواز ساتھ دے دی، تو یہاں پر جو ادغام ہو رہا ہے یہ بغیر غنہ ہوگا، اس میں غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی، بلکہ میم کو آپ ڈائریکٹلی را کے ساتھ ملا دیں گے اور آپ کو کوئی بھی نیزل ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر لام، تو تنوین میں چھپے ہوئے نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر لام، تو ایسی صورت میں جب ہم ادغام کر رہے ہوں گے تو یہ ادغام بھی وداؤٹ غنہ یا نیزلائزیشن کی ساؤنڈ کے بغیر ہوگا، اور ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے جواد لکم۔ اس کو میں اس طرح سے نہیں پڑھوں گی جواد لکم،
दुल्ला की आवाज नहीं होगी, बल्कि दाल को मैं डायरेक्टली लाम से ज्वाइन कर दूंगी और कोई भी नेजल साउंड और कोई भी गुन्ना की आवाज यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, तनवीन के बाद आने वाला लेटर लेटर लाम है और इस सूरत में भी ये इदगाम बगैर गुन्ना होगा, यहाँ पर कोई भी नेजल साउंड की आवाज नहीं होगी। और आप इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, रुजूमल लिश्शयातीन, और आप इस तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे, रुजूमल लिश्शयातीन। ना तो आप यहाँ पर गुन्ना करेंगे और ना ही उसको होल्ड करेंगे। तो जब भी नून साकिना और तनवीन का इदगाम हो रहा है, अगर नून साकिना और तनवीन के बाद यन्मू लेटर्स आते हैं तो ये इदगाम गुन्ना के साथ होगा, वहां पर आप गुन्ना को कुछ देर होल्ड करेंगे। और अगर नून साकिना और तनवीन के बाद आने वाले लेटर्स लेटर रॉ या लेटर लाम में से कोई एक लेटर है, तो इस सूरत में ये इदगाम बगैर गुन्ना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुन्ना की आवाज ही नहीं होगी, तो यहाँ पर गुन्ना को होल्ड करने का सवाल ही नहीं होता। अब हम देखते हैं कि अगर हमने नून साकिना और तनवीन के इदगाम को इदगाम नाकिस और इदगाम कामिल के हवाले से डिवाइड करना है, तो हम यरमलून लेटर्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इदगाम कामिल जो कि कंप्लीट मर्जिंग है, जब नून साकिना और तनवीन के बाद आने वाले लेटर्स लेटर मीम, लेटर नून, लेटर लाम या लेटर रॉ में से कोई एक लेटर आए, तो ऐसी सूरत में इदगाम कामिल या कंप्लीट मर्जिंग होती है, यानी साकिन लेटर नून पूरा का पूरा मर्ज हो जाता है बाद में आने वाले मुतहर्रिक लेटर के अंदर, उसकी कोई भी करेक्टरिस्टिक बाकी नहीं बचती। और हम इन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, मिन एक लफ्ज है और मुतफतिन एक दूसरा लफ्ज है, तो जब यहाँ पर नून साकिना का इदगाम होगा, हम इस लफ्ज को इस तरह से पढ़ेंगे, मिन नुतफतिन। ऐसी सूरत में जो पहला वाला नून साकिन आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया है बाद में आने वाले लेटर नून के अंदर, और आपको जो गुन्ना की आवाज भी आ रही है वो पहले वाले लेटर नून की नहीं बल्कि दूसरे वाले लेटर नून की है, क्योंकि इस सूरत में साकिन लेटर नून पूरा का पूरा मर्ज हो गया है मुतहर्रिक लेटर नून में और उसकी कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रही, तो इसको हम इदगाम कामिल या कंप्लीट मर्जिंग कहते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, नून साकिना के बाद आने वाला लेटर है लेटर मीम, तो हम जब इस लफ्ज को पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे, मिम इन। तो ये जो नून साकिन है ये कंप्लीटली मर्ज हो गया है बाद में आने वाले मुतहर्रिक लेटर मीम में, और जो गुन्ना की आवाज भी आपको आ रही है तो वो लेटर मीम का गुन्ना है। इस लेटर नून की कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रही, इसका कोई एट्रीब्यूट बाकी नहीं रहा, ये कंप्लीटली मर्ज हो गया है। इसका मखरज का पार्ट जहां पर हम अपनी जुबान की नोक को रूफ ऑफ द माउथ से टच कर रहे थे वो भी नहीं रहा, किसी कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रही, स्पेशली गुन्ना की सिफ्त भी बाकी नहीं रही। और जो यहाँ पर गुन्ना आपको सुनाई दे भी रहा है वो लेटर मीम का गुन्ना है, लेटर नून का गुन्ना नहीं है, और इसीलिए हम इसको इदगाम कामिल या कंप्लीट मर्जिंग कहते हैं, क्योंकि लेटर नून पूरे का पूरा मर्ज हो गया है लेटर मीम के अंदर। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसको हम पढ़ते हुए इस तरह से पढ़ते हैं, मिर्रिज़्क़िन। तो आपने यहाँ पर नोट किया कि यहाँ पर कोई भी गुन्ना की आवाज नहीं आ रही, तो लेटर नून कंप्लीटली मर्ज हो गया है लेटर रॉ के अंदर और इसकी कोई सिफ्त बाकी नहीं रही, इसका मखरज भी खत्म हो गया। तो हम लेटर मीम को ही लेटर रॉ के साथ जोड़ रहे हैं और लेटर नून कंप्लीटली मर्ज हो गया है लेटर रॉ के अंदर, और इसीलिए ये इदगाम कामिल है। इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, मिर्रिज़्क़िन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मिर्रिज़्क़िन, कोई गुन्ना की आवाज यहाँ पर नहीं आएगी। फोर्थ एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तनवीन के बाद आने वाला लेटर है लेटर लाम, तो नून साकिना के बाद अगर लेटर लाम आ जाए ऐसी सूरत में भी कंप्लीट मर्जिंग होगी, और लेटर नून साकिना जो कि छुपा हुआ है तनवीन के अंदर वो मुकम्मल तौर पर पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा लेटर लाम में और इसकी कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रहेगी। और हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, जो दुल्लकुम, इसको दुल्लकुम नहीं पढ़ेंगे। दुल्ला में जो मैं इदगाम कर रही हूँ इसमें आपको गुन्ना के
सिर्फ सुनाई दे रही है, लेकिन लाम की सूरत में मैंने ऐसा नहीं करना, रॉ की सूरत में मैंने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें कंप्लीट मर्जिंग होगी, ये इदगाम कामिल होगा, लेटर नून कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा लेटर लाम में और लेटर रॉ में, और गुन्ना की सिर्फ भी लेटर नून की बाकी नहीं बचेगी। जब नून साकिना के बाद नून या मीम आ जाता है तो ऐसी सूरत में भी कंप्लीट मर्जिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको गुन्ना की आवाज सुनाई देती है। लेकिन याद रखिए, तो वो पहले वाले नून साकिन की सिफ्त नहीं होती, बल्कि वो बाद में आने वाले लेटर नून की सिफ्त है या लेटर मीम की सिफ्त है, क्योंकि इन 4 लेटर्स की सूरत में इदगाम कामिल होता है और लेटर नून साकिना पूरा का पूरा मर्ज हो जाता है लेटर मीम के अंदर, लेटर नून, लेटर लाम और लेटर रॉ में, और इसकी कोई भी सिफ्त बाकी नहीं बचती। इनकम्प्लीट मर्जिंग या इदगाम नाकिस उस सूरत में होता है जब नून साकिना या तनवीन के बाद आने वाले लेटर्स लेटर वाओ या फिर लेटर या हो। तो ऐसी सूरत में लेटर नून साकिना का कोई एट्रीब्यूट या कोई सिफ्त बाकी रह जाती है, इसीलिए ये इदगाम मुकम्मल नहीं होता, ये इदगाम नाकिस होता है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अमल। तो हम पढ़ चुके हैं कि गुन्ना सिर्फ नून और मीम का एट्रीब्यूट है, ये लेटर या का एट्रीब्यूट तो नहीं है। तो जब हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं अमल, तो या के साथ आपको गुन्ना की आवाज भी आ रही है, तो गुन्ना या की तो सिफ्त नहीं है, गुन्ना तो सिर्फ नून या मीम की सिफ्त है। तो ऐसी सूरत में जो आपको गुन्ना सुनाई दे रहा है वो लेटर नून की सिफ्त है, क्योंकि लेटर नून की कोई सिफ्त बाकी रह गई है, वो पूरा का पूरा मर्ज नहीं हुआ लेटर या में, उसका मखरज तो चला गया जिसमें हमने जुबान की नोक को रूफ ऑफ द माउथ के साथ टच करना था, वो उसका ओरल पार्ट था, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसका नेजल पार्ट था, जो गुन्ना था, वो बाकी रह गया, और उस सिफ्त को हमने लेटर या के साथ मिलाकर पढ़ना है, और उस मर्जिंग के वक्त हमने उस गुन्ना को कुछ देर होल्ड करना है, और हम इसकी अदायगी इस तरह से करेंगे, अमल। तो यहाँ पर जो आपको गुन्ना सुनाई दे रहा है, ये बेसिकली लेटर नून की सिफ्त है। तो यही डेफिनेशन थी इनकम्प्लीट मर्जिंग की। अगर मर्जिंग की सूरत में पहले वाले साकिन लेटर की कोई सिफ्त बाकी रह जाए, तो ऐसी सूरत में इदगाम नाकिस होता है। तो क्योंकि यहाँ पर मर्जिंग की सूरत में गुन्ना की सिफ्त बाकी रह रही है, इसीलिए ये इदगाम इदगाम नाकिस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, लग़वन वला। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि तनवीन के बाद आने वाला लेटर है लेटर वाओ। तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन छुपा हुआ है, गुन्ना उसकी सिफ्त है, गुन्ना वाओ की सिफ्त नहीं है। तो आपको जो गुन्ना इसको पढ़ते हुए सुनाई दे रहा है, वो बेसिकली एक एट्रीब्यूट है उस लेटर नून का जिसको हम मर्ज करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस मर्जिंग के दौरान ये एट्रीब्यूट नून साकिन का रह गया है और नून साकिना कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ लेटर वाव के अंदर, इसी वजह से ये इदगाम भी इदगाम नाकिस है, और आप इसकी अदायगी इस तरह से नहीं करेंगे, लग़वा, क्योंकि ऐसी सूरत में तो कोई भी गुन्ना की आवाज नहीं आई। तो मैंने यहाँ पर इनकम्प्लीट मर्जिंग करनी है, इदगाम नाकिस करना है। इदगाम करते हुए मैंने जहन में रखना है लेटर नून की सिफ्त, गुन्ना को मैंने वाव के साथ मिलाना है, और उसको मैंने कुछ देर होल्ड करना है, और इसकी अदायगी कुछ इस तरह से होगी, लग़वा। नून साकिना और तनवीन के रूल्स में यरमलून लेटर के साथ कंप्लीट मर्जिंग तब होगी नून साकिना की जब लेटर मीम, लेटर नून, लेटर लाम और लेटर रॉ आ जाएंगे नून साकिना या तनवीन के बाद। ऐसी सूरत में नून साकिना कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा इनमें से किसी एक लेटर में। आपको उस्मानी स्क्रिप्ट में इदगाम कामिल या कंप्लीट मर्जिंग की सूरत में इन लेटर्स के ऊपर मीम, नून, लाम और रॉ के ऊपर हमेशा शद्दा नजर आएगी। और जब नून साकिना और तनवीन का इदगाम हो रहा है और उनके बाद लेटर वाओ या आते हैं, तो ये इदगाम नाकिस होगा, यहाँ पर इनकम्प्लीट मर्जिंग होगी, नून साकिना का एट्रीब्यूट गुन्ना बाकी रह जाएगा, और उस्मानी स्क्रिप्ट में इदगाम नाकिस की सूरत में आपको लेटर वाओ या लेटर या पर शद्दा नजर नहीं आएगी। अब हम उन कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं नून साकिना के इदगाम की सूरत में।
जैसा कि हमने पढ़ा है कि नून साकिना का इदगाम हमेशा दो लफ्जों के दरमियान होता है, लेकिन हुरूफुल मुक़त्तआत में एक एक्सेप्शन है और हम अभी उसकी बात करेंगे। तो सीन मीम, अगर हम इस लफ्ज को खोल कर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सीन मीम। यानी आप देख सकते हैं जब हमने इस लेटर सीन को खोल कर लिखा तो यहाँ पर इसके आखिर में नून साकिना आ रहा है और इसके बाद आने वाला लेटर लेटर मीम है। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि नून साकिन के बाद लेटर मीम आ रहा है, ये एक यरमलून लेटर का लेटर है। तो यहाँ पर आप इसको इदगाम के साथ पढ़ेंगे, आप लेटर नून को कंप्लीटली मर्ज कर देंगे, यहाँ पर इदगाम कामिल होगा, लेटर नून की कोई आवाज नहीं आएगी, गुन्ना जो सुनाई देगा वो लेटर मीम का होगा और इसकी अदायगी इस तरह से होगी, मीम। एक और एक्सेप्शन की बात करते हैं, सूरह यासीन और सूरतुल कलम में अगर हम इन आयात को पढ़ना चाह रहे हैं और हम इनको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना चाह रहे हैं स्टॉप किए बगैर, तो हमें यहाँ पर इदगाम की कंडीशंस नजर आती हैं। लेकिन अगर हम अपनी रेसिटेशन हफ्स आसिम तरीक़त शातिबिया के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो हफ्स की सूरत में अगर हम कॉन्टिन्यूसली इसको पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इदगाम नहीं करते बल्कि इजहार के साथ इसको पढ़ते हैं। तो हम इन आयात को इस तरह से पढ़ेंगे, यासीन वल कुरआनिल हकीम। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं सूरतुल कलम की पहली आया और अगर हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पढ़ना चाहें तो भी हमें इदगाम की कंडीशंस नजर आती हैं, लेकिन हम इसको हफ्स के तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। तो जब हम इन आयात को कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें ऑल्दो के इदगाम की कंडीशंस नजर आ भी रही हैं, लेकिन हम इनको इजहार के साथ पढ़ेंगे। एक और एक्सेप्शन की बात करते हैं, ये सूरतुल क़यामा में है, आया नंबर 27। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटर नून साकिना के बाद आने वाला लेटर है लेटर रॉ और यहाँ पर भी इदगाम की कंडीशन है, लेकिन हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए यहाँ पर छोटा सा आपको निशान सीन का नजर आएगा जिसका मतलब है सख्त या ब्रेथलेस पॉज। तो जब हम यहाँ पर ब्रेथलेस पॉज ले रहे होंगे इसका मतलब है कि दो लेटर तो आपस में नहीं मिल रहे, जब दो लेटर्स आपस में मिल ही नहीं रहे तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, वकील मन रोक। यहाँ पर आप सख्त करेंगे, यहाँ पर आप सांस लिए बगैर थोड़ा सा पॉज करेंगे और फिर लेटर और रॉ पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसको वकील मर्रोक इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सख्त करेंगे, एक ब्रेथलेस पॉज करेंगे और उसके बाद लेटर रॉ को पढ़ेंगे। इदगाम की सूरत नहीं होगी बल्कि नून साकिना इजहार के साथ ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सख्त के साथ पढ़ रहे हैं और दो लेटर्स एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं रहे, तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको नून साकिना और तनवीन के रूल्स में इदगाम की समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह हम नून साकिना और तनवीन के रूल्स को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।